میں نے جلدی سے فریڈا کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ روم میں دھکا دیا۔ کوئی آواز مت نکالنا، میں نے کہا، اور پھر دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ ایسٹ لیک کے علاقے میں پولیس سروس بھی بڑی چابک دست تھی۔ کسی نے پولیس کو فون کر دیا اور پولیس منٹوں میں آ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک موٹا تازہ کانسٹیبل کھڑا تھا۔ گیٹ کے پاس ایک اور کانسٹیبل موجود تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سارجنٹ نے کمر سے بندھے ریوالور پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ ہیلو فلین، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمیں ایک فون ملا تھا مسٹر اسٹیو کہ تمہارے گھر سے کسی عورت کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اندر آ جاؤ، میں نے جواب دیا۔ یہ میرے ریڈیو کی شرارت تھی، میں ایک خوفناک ڈرامہ سن رہا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر رہائشی کمرے میں آ گیا۔ والیوم پورا کھلا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے بیڈ روم میں گیا اور ڈرامے کے کسی کردار نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے جلدی سے آواز کم کر دی۔ تمہیں جو پریشانی ہوئی اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ عورت کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ فلین کی آنکھوں سے شک نمایاں تھا۔ مگر یہاں کوئی عورت نہیں ہے۔ تو یہ ریڈیو کی آواز تھی؟ ہاں، میں کل کسی مکینک سے ریڈیو کا والیوم کم کرا لوں گا۔ رہائشی کمرے میں ایک بڑا ریڈیو رکھا تھا۔ فلین اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے آن کر کے چیک کرنا چاہتا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں وائس آف دی پیپلز میگزین کا ایڈیٹر ہوں۔ اوکے مسٹر اسٹیو، تم نے خاصا ہنگامہ پیدا کر دیا، تو گویا کوئی خوفناک ڈرامہ سن رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ اسے ضرور چیک کرے گا، مگر میرے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہاں، ریڈیو سننے کے لیے رات کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ کیا اس کے خلاف کوئی قانون ہے؟ پھر بھی رات کافی گزر چکی ہے۔ فلین ابھی تک چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھیگا ہوا قالین، میرا نصف بھرا ہوا اور فریڈا کا خالی گلاس بھی ضرور دیکھا ہوگا، اور وہ کوئی احمق آدمی نہیں تھا۔ مجھے آج کل نیند نہیں آ رہی ہے، میں نے کہا۔ فلین نے سر ہلایا اور دروازے کی طرف چلا۔ اتنی جلدی آنے کے لیے شکریہ سارجنٹ، میں نے کہا۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، اس نے جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ میں نے ان دونوں کو اپنی کار میں بیٹھتے دیکھا۔ فریڈا بیڈ روم سے باہر آ گئی تھی۔ تم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، وہ بولی۔ میں آہستہ آہستہ تمہارا احترام کرنے لگی ہوں، جیسے تم کسی کا احترام کرنا جانتی ہو، میں نے کچھ تلخی سے کہا۔ تمہیں تو شاید اس لفظ کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا۔ جاؤ، سو جاؤ۔ چاہو تو تم بھی آ سکتے ہو، بیڈ روم میری عملداری میں شامل ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بیڈ روم میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کی بتیاں بجھا دیں، کھڑکی سے پردہ اٹھا کر جھانکا۔ پولیس کی کار ابھی تک کھڑی تھی، مگر پھر چند منٹ بعد وہ چلی گئی۔ سر میں اب بھی تکلیف تھی، مگر اتنی نہیں کہ سوچنے میں حرج ہو۔ 2 فلمیں، وہ فلم جو مجھ سے چھینی گئی تھی، اس میں چند معمولی عورتوں کے فوٹو تھے، مثال کے طور پر لنڈا، لیکن دوسری میں جن عورتوں کو چوری کرتے دکھایا گیا تھا، وہ غالباً میبل کریڈن جیسی دولت مند عورتیں تھیں۔ کھڑکی کے پاس اندھیرے میں کھڑے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ دوسری فلم گورڈی کے قتل کا زیادہ اہم مقصد بن سکتی تھی۔ میں بیڈ روم میں گیا۔ فریڈا کو اس بستر پر لیٹے دیکھ کر، جس پر میں لنڈا کے ساتھ آرام کرتا رہا تھا، عجیب سا لگا۔ آؤ ہم آج کی تمام فکریں بھول جائیں، فریڈا بولی، اور کچھ عیش کر لیں۔ تم دوسری فلم کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا تم کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے؟ تم دوسری فلم کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے پھر پوچھا۔ جہنم میں جاؤ، فریڈا نے منہ بنایا۔ میں سونا چاہتی ہوں۔ تم $1 ملین کے بارے میں کیا کہہ رہی تھیں؟ میں کوئی اور بات کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ کیا تمہیں کوئی دلچسپی ہے؟ 2.5 لاکھ تمہیں ملیں گے، باقی رقم میری ہوگی۔ ضرور ہوگی، میں نے آمادگی ظاہر کی۔ نہیں، فریڈا نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم اس ٹائپ کے آدمی نہیں ہو، تم کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے۔ کیا تم کر سکتی ہو؟ $1 ملین کے لیے ضرور کر سکتی ہوں۔ ذرا سوچو تو، $1 ملین سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فلم میرے پاس ہے۔ گورڈی اس سے خوف کھاتا تھا، چنانچہ اس نے مجھے حفاظت سے رکھنے کے لیے دے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ معمولی عورتوں یا ان کے شوہروں سے وہ اکیلا نمٹ لے گا، مگر دولت مند عورتوں کے لیے مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ چنانچہ فلم تمہارے پاس ہے، کہاں رکھی ہے؟ وہ میرے پاس ہے، اور اس کے لیے میری قیمت $10 لاکھ ہے۔ فریڈا مسکرائی۔ اور جو سوال تم پوچھ رہے ہو بڑا قیمتی ہے، اور اگر تمہیں بھی کسی نے چھوٹ کر دیا تو تمہاری قیمت 2 کوڑے کی بھی نہیں ہوگی۔ جس نے بھی گورڈی کو قتل کیا ہے فلم حاصل نہیں کر سکا، اور جو مجھے ہلاک کرے گا اسے بھی فلم نہیں ملے گی۔ وہ بہت محفوظ جگہ رکھی ہے۔
उस फिल्म में सबसे ज्यादा दौलतमंद कौन है? गौरी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, मगर एक ऐसी औरत है जरूर। इसे जानने के लिए मुझे सिर्फ फिल्म देखना होगी। तुम उसे देख भी लोगी तो पहचान नहीं सकोगी, मगर मैं पहचान लूंगा। मेरा काम ही यही है कि शहर के तमाम दौलतमंदों से वाकफियत रखूं। मैं और तुम मिलकर ये काम कर सकते हैं। बताओ, वो फिल्म कहाँ है? मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। तुम अभी इस बिस्तर पर आना चाहते हो या नहीं? मैंने वक्त देखा। 1:40 हो रहे थे। मेरा सर बदस्तूर दुख रहा था। आज रात नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसा लगा जैसे फ्रेडा ने मेरा जवाब सुनकर इत्मीनान की सांस ली हो। तो भाग जाओ, मैं अब सोना चाहती हूँ। मैं बेडरूम से निकल आया। दूसरे बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर जहन में तरह तरह के सवालात चले आ रहे थे। आखिरकार मैं उठा, बाथरूम में गया और दवाओं के बक्स से नींद की एक गोली निकालकर खा ली। ये मेरी गलती थी। फोन की घंटी की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने बेड के करीब रखी घड़ी देखी। 9:35 हुए थे। सर अब भी भारी था, मगर तकलीफ नहीं हो रही थी। मैंने रिसीवर उठा लिया। स्टीव, जीन की आवाज़ आई। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैंने संभलते हुए जवाब दिया। बस ज़रा देर से आँख खुली है। मिस्टर चैंडलर तुम्हें पूछ रहे हैं। उनसे कह दो मैं अभी आ रहा हूँ। 10 बजे तुम्हारा एक अपॉइंटमेंट लैरी से भी है। लैरी मैगजीन का आर्टिस्ट था और चंदा ज़रूरी नहीं था। उसे कोई और टाइम दे दो। डाक का क्या हाल है? बहुत ज़्यादा है। ओके जीन, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और रिसीवर रख दिया। तब मुझे याद आया कि फ्रेडा अभी तक मौजूद है, मगर वो यहाँ नहीं ठहर सकती थी। आज दोपहर केसी को सफाई के लिए आना था। मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया, शेव बनाया, जिस बेडरूम में खुद सोया था उसका बिस्तर वगैरह ठीक किया। मैं उसे केसी के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो दोनों बेडरूम को इस्तेमाल शुदा देखकर बहुत कुछ सोच सकती थी। लिबास तब्दील करके मैं किचन में गया तो वहाँ कॉफ़ी की इस्तेमाल की हुई प्याली रखी थी। मैंने फ्रेडा को आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो बेडरूम में भी नहीं थी। सारा घर देख डाला, उसका कोई पता नहीं था। मैंने सोचा वो कहाँ जा सकती है। यकीनन वो टैक्सी स्टैंड तक चलकर नहीं जा सकती थी, जो निस्फ मील से ज्यादा फासले पर था। मामला उस वक्त साफ हुआ जब मैं गैरेज में गया। फ्रेडा लिंडा की मिनी कार ले गई थी। मैं घर वापस आया, फ्रेडा का नंबर देखा और कॉल किया। मैं बात कर रहा हूँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम क्या कर रही हो? मैं शहर छोड़ रही हूँ। फ्रेडा की सांस फूली हुई मालूम हो रही थी। मेरी कार तुम्हारे पास है? हाँ, मैंने उसे स्ट्रीट नंबर 22 में पार्क कर दिया है। चाबियां मैट के नीचे हैं। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। आज रात 9 बजे स्ट्रीट नंबर 12 पर वाक़ दी एलेक्स में मिलो। $1500 लेते आना। हम सौदे की बात करेंगे। फ्रेडा ने रिसीवर रख दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि एक पुलिस कार आई। लेफ्टिनेंट गोल्डस्टेन नीचे उतरा। मैंने बैरूनी दरवाज़ा मुकफ्फल किया। कुछ वक्त दे सकते हो? उसने पूछा। फिलहाल नहीं, मेरी आंख देर से खुली। मैं जल्दी में हूँ। मिस्टर चैंडलर ने फौरन बुलाया है। हम तुम्हारी कार में बात कर सकते हैं? ठीक है, आओ। मैंने गैरेज से कार निकाली। गोल्डस्टेन मेरे साथ बैठ गया। कार चलाते हुए मैंने देखा कि उसकी कार पीछे आ रही है। क्या बात है लेफ्टिनेंट? मैंने सवाल किया। गॉडी का कत्ल। मेरे पास ये यकीन करने की माकूल वजह मौजूद है कि ईस्ट लेक की बहुत सी औरतें स्टोर से चोरी कर रही थीं। स्टोर में जगह जगह कैमरे लगवा दिए। गॉडी को खुद भी फोटोग्राफरी का शौक था, मगर स्टोर के किसी कैमरे में कोई फिल्म नहीं लगी है। न ही गॉडी के घर में कोई फिल्म मिली। ये हकीकत ब्लैकमेलिंग की तरफ इशारा करती है। मालूम तो ऐसा ही होता है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। मैं हर उस शख्स से बात कर रहा हूँ जो स्टोर से खरीदारी करता था। क्या तुम करते थे? नहीं। और तुम्हारी बीवी? हाँ, वो वहीं से खरीदारी करती थी। पाबंदी से? मेरा ख्याल तो यही है, मैंने जवाब दिया। मेरी नज़रें ट्रैफिक के हुजूम की वजह से सड़क पर लगी थी। उसकी तरफ देखना मुश्किल था, और ये बात मेरे हक में थी। मैं तुम्हारी बीवी से बात करना चाहूँगा, शायद वो कुछ बता सके। मुझे इसमें शुबा है। मैं उससे कब मिल सकता हूँ? अभी तो वो डिलास गई हुई है। तो क्या हुआ, डिलास चांद पर तो नहीं है? तुम मुझे उसका पता बताओ। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो। वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। ये एक कत्ल की तहकीकात है मिस्टर स्टीव, गोल्डस्टेन बोला। मैं जानता था मुझे पता बताना ही पड़ेगा। पते याद रखने के मामले में मेरी याददाश्त बहुत खराब है। पता देखकर मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा। मैं दूसरों के ख्यालात सुनना पसंद करता हूँ।
तुम एक तरबियत याफ्ता सहाफ़ी हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे नज़दीक किसी औरत का घोड़ी को शूट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई औरत चोरी कर रही थी और इस बुनियाद पर घोड़ी उसके शौहर को ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसका शौहर ज़रूर घोड़ी को गोली मार सकता था। तुम क्या कहते हो? बात तो समझ में आती है, मैंने जवाब दिया। कुछ देर खामोशी रही। अब हम शहर में दाखिल हो चुके थे। कल रात एक रिपोर्ट मिली थी कि तुम्हारे बंगले में किसी औरत को चीखते सुना गया था। मैं इस बारे में गश्ती पुलिस ऑफिसर को बता चुका हूँ। मेरी रेडियो का वॉल्यूम खराब है। कुछ देर फिर खामोशी रही। मैंने चैंडलर के ऑफिस की इमारत के सामने कार रोक ली। मैंने अफवाह सुनी है कि तुम और तुम्हारी बीवी अलग हो रहे हैं। ये सच है। मैंने गोल्डस्टेन की तरफ देखा, मगर मैं नहीं समझता कि इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक हो। ठीक कह रहे हो। गोल्डस्टेन ने सर हिलाया। तो तुम मुझे उसका पता बता दोगे? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। वो मुझे गौर से देख रहा था। कल रात किसी औरत की चीखने की आवाज़ें सुनी गईं। शायद वो तुम्हारे रेडियो से नहीं आ रही थीं। इस पर यकीन मत करना। मैं अब उकता चला था। जब तक मिस्टर चैंडलर मेरे बॉस हैं, तब तक मेरे मुताल्लिक किसी भी बात पर यकीन मत करना। मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता था, मगर सरदस्त इतना ही काफ़ी था। इसने गोल्डस्टेन को खामोश कर दिया। मैं उससे रुखसत हुआ तो वो अपनी नाक खुजाते हुए खला में घूर रहा था। मैं चैंडलर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो देख सकता था कि वो अच्छे मूड में नहीं था। उसकी भौहों के दरमियान बल पड़े हुए थे, जो खतरे की अलामत थे। बैठ जाओ, वो बोला। ये मैं तुम्हारे और लिंडा के बारे में क्या सुन रहा हूँ? मैं भी किसी की तनकीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। मैंने और लिंडा ने तलाक लेने का फैसला कर लिया, मैंने बैठते हुए कहा। मगर ऐसे मामलात हर घंटे होते रहते हैं। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया था कि किसी स्कैंडल के साथ तुम इस मैगजीन को चलाने की पोजीशन में नहीं हो सकते। मेरे सर में फिर दर्द शुरू हो गया और अचानक मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं रह गई। मेरे पास बैंक में $1,30,000 जमा थे। मैं लॉस एंजलिस वापस जाकर फिर से एक कॉलम नवीस बन सकता था। हाँ मिस्टर चैंडलर, तुमने मुझे बेशक खबरदार कर दिया था, मैंने जवाब दिया। चुनाचे मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है। तुम संजीदगी से कह रहे हो? मैं बेहद संजीदा हूँ। अगर मैं तुम्हारी नाराजगी मोल लिए बगैर अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दे सकता, तो मैं ये मुलाजमत छोड़ दूंगा। और ये आखिरी काम होगा जो तुम करोगे। चैंडलर का गुस्सा गायब हो गया। अगर तुम चले गए तो मैगजीन भी खत्म हो जाएगा। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस तलाक के पीछे कोई औरत तो नहीं है? लंडा एक अधेड़ उम्र के दौलतमंद पर मर मिटी है। मेरा किसी औरत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत शौक लगा। चैंडलर ने हैरत से कहा, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। चैंडलर ने एक सिगार सुलगाया और कुछ देर बैठा धुआं उड़ाता रहा। एवेंट ने कहा है कि वो मुझ पर मुकदमा चलाएगा। आखिर उसने अपना मौजू बदल दिया। हम भी तो यही चाहते थे। हाँ, मगर ये सब कहने की बातें हैं। वो मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। पत्ते हमारे हक में हैं। अगर कोई और काम ना हो तो मैं जाऊं? मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मुझे लिंडा और तुम्हारे बारे में अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया। हमें विली टिफोर्ड के लिए भी कुछ करना है। वो ज़रा ठीक हो जाए, मैं उसे पाम बीच भेजना चाहता हूँ। वो पहले ही मियामी जा चुका है, मैंने बताया। चैंडलर ये सुनकर हैरान नजर आया। क्या वाकई? उसने सर हिलाया। ये बोरक हमेशा 3 जस्त आगे रहता है। अच्छा ठीक है, तुम भी अपना काम जारी रखो। अपनी परेशानी भूलने की कोशिश करो। मैंने इसे अपने जहन से निकाल दिया है। अपने ऑफिस आकर मैंने डाक निपटाई। जीन से रॉफर्टी के आर्टिकल के बारे में तबादला ख्याल किया और फिर मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। जीन ने बताया कि वो किसी के साथ लंच करने जा रही है, मगर 2 बजे तक वापस आ जाएगी। मुझे उसके बॉयफ्रेंड का ख्याल आया कि शायद वो उससे मिलने जा रही है, मगर मैं कर ही क्या सकता था। मैंने दोपहर का खाना दफ्तर में ही खा लिया। मैं ऑफिस में अकेला था, इसलिए मैंने डेलास फ़ोन किया। उसका कहना था कि जब मैं और लिंडा अलग हो रहे हैं तो क्या मेरा उससे बात करना मुनासिब होगा। मैंने कहा, मेरा बात करना बहुत ज़रूरी है। चंद लम्हों के बाद लिंडा की आवाज़ सुनाई दी। लेफ्टिनेंट गोल्डस्टेन तुमसे पूछगछ करना चाहता है। मैंने उसे बताया। वो बहुत चालाक आदमी है। मेरा मशवरा है कि तुम और लुसीला मेक्सिको चली जाओ। कम से कम 2 माह के लिए गोल्डस्टेन की दस्तरस से दूर रहो। और इतना कहकर लिंडा को खराफात बकने का मौका देने से पहले रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन था कि लुसीला, जो बहुत होशियार औरत है, खतरे की सुर्ख रोशनी देख लेगी और शाम से पहले लिंडा को लेकर निकल जाएगी। लिंडा की माँ के पास इतना रुपया था कि वो सफ़र खर्च का इंतजाम कर सके। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मैक्स पेरी आ गया।
مجھے ایک نیا خیال سوجھا ہے۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا، اگر میں سینیٹر لنگسی کے پیچھے پڑ جاؤں تو کیسا رہے؟ یہ بوڑھا بدماش برسوں سے ناجائز دولت کما رہا ہے۔ مجھے ایسا سراغ ملا ہے کہ اسے تخت سرا میں پہنچا دے گا۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، میں نے جواب دیا۔ میکس خاموش ہو گیا، کچھ ہچکچایا، پھر بولا، کیا تم اور لنڈا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں، میں اور لنڈا الگ ہو رہے ہیں، میں نے سرسری لہجے میں کہا، اور اس پر مجھے یاد آیا کہ تم میرا نیا پتہ نوٹ کر لو۔ میں کل ایک اپارٹمنٹ میں منتقل ہو رہا ہوں۔ میں نے کاغذ پر پتہ لکھ دیا۔ کیا اس اپارٹمنٹ کا بندوبست بورک نے کیا ہے؟ میکس نے پتہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بورک؟ نہیں تو جین نے کیا ہے۔ یہ بورک کا اپارٹمنٹ ہاؤس ہے۔ کیا بورک اس کا مالک ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، اپنی دولت جائیداد خریدنے میں لگاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اچھی بات ہے میکس، دیکھو کہ تم لنگسی کے بارے میں کیا کچھ معلوم کر سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ میں بورک کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک بار پھر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا سانسیں لے رہا ہے۔ فون کی گھنٹی نے میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا، اور اس کے بعد میں 1 گھنٹے تک بہت مصروف رہا۔ جین واپس آ گئی۔ میں نے لنچ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، بہت اچھا رہا، اور مزید کوئی بات کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ جب وہ ٹائپ کر رہی تھی تو مجھے فریڈا ہیبلس کا خیال آیا۔ اس نے $1500 مانگے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ رقم لے کر مجھے فلم دے دے۔ میں نے چیک لکھا، جین سے کہا کہ میں ذرا بینک تک جا رہا ہوں۔ میں نے بینک جا کر چیک کیش کرایا۔ اتفاق سے ارنی سے ملاقات ہو گئی۔ تم اپنے روپے کا کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ حصص وغیرہ خرید لو تو اچھا ہے۔ میں اس سلسلے میں تم سے پھر ملوں گا۔ کچھ منافع بخش اسٹاک فروخت ہو رہا ہو تو بتانا۔ اس نے بھی لنڈا کے بارے میں افسوس ظاہر کیا۔ میں مناسب جواب دے کر آفس لوٹ آیا۔ 6 بجے تک خاصی مصروفیت رہی۔ مجھے لنڈا کے پتے کے بارے میں فون کا وعدہ یاد آیا۔ میں نے پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کر کے گولڈ اسٹین سے بات کرنا چاہی۔ جو شخص کال کا جواب دے رہا تھا اس نے بتایا کہ وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ میں نے اسے ڈلاس میں لنڈا کا پتہ نوٹ کرایا اور تاکید کر دی کہ گولڈ اسٹین کے آتے ہی یہ پتہ اسے دے دیا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ جب گولڈ اسٹین کوئی رابطہ قائم کرے گا، لنڈا اور لوسیلا میکسیکو میں ہوں گی۔ کم سے کم ایک پرابلم تو حل ہو گئی۔ میں ایک دن کے لیے کافی کام کر چکا تھا۔ اگرچہ جین کے ٹائپ رائٹر کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں اپنی میز صاف کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ ٹائپ کرتے کرتے رکی۔ تم اپارٹمنٹ میں کب جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ممکن ہے آج رات تک، میں نے جواب دیا۔ میں نے اس کی لیز نہیں دیکھی۔ بلڈنگ کا مالک کون ہے؟ ویسٹرن پراپرٹیز۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جائیداد کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ میکس بتا رہا تھا کہ اپارٹمنٹ ہاؤس بورک کی ملکیت ہے۔ درست ہے، وہ سائیڈ بزنس کے طور پر پراپرٹی کا کام کرتا ہے۔ جین نے جواب دیا۔ مسٹر چانڈلر یہ بات پسند نہیں کریں گے، اس لیے اسے چھپایا جاتا ہے۔ میں اپارٹمنٹ کرائے پر اٹھانے میں کبھی کبھی بورک کی مدد کر دیتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اپارٹمنٹ خالی ہے، یہی وجہ تھی کہ میں اتنی جلدی تمہارے لیے جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر اس کی پرسکون آنکھوں سے مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کیا تم دیر تک کام کرو گی؟ بس زیادہ سے زیادہ آدھ گھنٹہ اور۔ اچھا تو میں جا رہا ہوں، ابھی کچھ چیزیں پیک کرنا باقی ہیں۔ گڈ نائٹ اسٹیو، جین نے کہا۔ میں بھی جواباً شب بخیر کہہ کر گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر غسل کیا، کپڑے بدلے، گھر میں ایک چکر لگایا۔ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ اب میرا نہیں تھا۔ 2 دن کے اندر ہیری مچل کے والدین یہاں آ جائیں گے۔ کیسی صفائی ستھرائی کر گئی تھی۔ میں نے اپنے باقی کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھے اور اسے کار کی ڈگی میں رکھ دیا۔ مجھے یاد آیا کہ فریڈا نے کہا تھا کہ اس نے منی کار اسٹریٹ نمبر 22 پر کھڑی کر دی ہے۔ میں نے ایک ٹیکسی بلائی، اسٹریٹ نمبر 22 پہنچا۔ منی وہاں کھڑی تھی۔ اسے لے کر ایک ڈیلر کے پاس گیا۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نے مجھے جو قیمت دی وہ کار کی اصل قیمت کی چوتھائی بھی نہیں تھی۔ تب تک 8:10 ہو گئے تھے۔ میں نے نصف گھنٹہ ایسٹ بار میں کھانا کھانے میں صرف کیا۔ کھانا کھاتے کھاتے یاد آیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دنوں میں بہت بھول رہا ہوں اور باتیں یاد آتی رہتی ہیں کہ مجھے ہاف مول بار میں سارجنٹ برینر سے 9 بجے ملنا ہے۔ میں نے بار میں فون کیا اور جب جیک نے جواب دیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ برینر کو بتا دے کہ میں 9 بجے کے بجائے 10 بجے آؤں گا۔ مجھے 12ویں اسٹریٹ پر فریڈا سے اینکس بار میں ملنا تھا۔ کافی وقت تھا، اس لیے پیدل ہی چل دیا۔ بار اس وقت تقریباً خالی تھا، صرف 4 جوڑے بار کاؤنٹر کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ بار مین نے مجھے دیکھ کر دانت نکالے۔ میں نے ایک اسکاچ طلب کی اور گلاس لے کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے اندر آنے کا دروازہ نگاہ میں رہے۔
9:15 बज गए तो मैं फिक्रमंद होने लगा، मगर उसी वक्त फ्रेडा आ गई। उसके हाथ में एक एयर ट्रैवल बैग था। उसने मुझे देखा और कदरे नाहमवार कदमों से मेरे पास आई और बैठ गई। वो नशे में मालूम होती थी। मैंने बारमैन से जिन का गिलास तलब किया। बारमैन ने गिलास उसके सामने रख दिया। जब वो चला गया तो फ्रेडा बोली, मैं जा रही हूँ। और जब मुझ जैसी लड़की किसी दूसरे शहर जाना चाहती है तो बड़ी मुश्किल पेश आती है, मगर जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने की उजलत के बावजूद मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त निकाल लिया। मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। उसने गौरी को भी फायदा नहीं पहुंचाया। अगर गोली खाने या जेल जाने का खतरा हो तो कौन $1 मिलियन की ख्वाहिश करेगा। मुझे रुपए दो और फिल्म ले लो। वो मेरे पास यहाँ मौजूद है। तुम मुझे कोई जाली फिल्म भी दे सकती हो। मैं एक बॉय स्काउट की कसम खाती हूँ। तो फिर ठीक है, मैं आमादा हूँ। तब जरा नोटों की झलक दिखाओ। मैंने चारों तरफ देखा, कोई हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैंने अपनी हिप पॉकेट से 1500 के नोट निकाल कर दिखाए। फ्रेडा ने झपट कर छीन लिए, उन्हें बैग में रखा और एक 16 mm की फिल्म दे दी। ये लो, उसने कहा, मैं अब जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। ये फिल्म नहीं, डायनामाइट है और मैं इससे निजात पाकर बहुत खुश हूँ। कहाँ जा रही हो? जाने के लिए चांद भी ज्यादा दूर नहीं है, फ्रेडा ने जवाब दिया। उसने गिलास की बाकी शराब भी हलक में उंडेल ली, कुछ कपकपाई और फिर कहा, अगर इस फिल्म की मदद से तुम गौड़ी के कातिल को सजा दिला सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इन मुख्तसर अल्फाज के साथ वो उठकर चली गई। ये आखिरी मर्तबा था कि मैं उसे देख रहा था।